ప్రతినిధులందరూ కూడా అవిశ్రాంత పోరాటం దాదాపుగా కొన్ని దశాబ్దాల నుంచి పోరాడుతున్నారు. పార్సారథి గారు చార్జ్ తీసుకున్నారు. వారికి ఎన్ఎస్ఎస్ ఈ ప్రతినిధులందరి తరఫున మన మల్లేశ్వర్ గారిని ఈ పుష్పగుచ్చం సమర్పించాల్సిందిగా ఆహ్వానిస్తున్నాను. పార్సారథి గారు కరీంనగర్ జిల్లా కలెక్టర్గా ఉన్నప్పుడు, ఎందుకంటే నేను కరీంనగర్ జిల్లా వాస్తవ్యుని, నాకు తెలుసు. కరీంనగర్ జిల్లాలో ఇప్పటికి ఒక 40 మంది కలెక్టర్లు పనిచేశారు, కానీ జిల్లాలో ఉన్న 40 లక్షల మంది గుర్తుపెట్టుకుంటున్నది ఇద్దరిని. అందులో పార్సారథి గారు ఒకరు. గ్రామాన తిరిగి ఆపదలో ఉన్న ఆనందంలో ఉన్న ప్రజలకి ఎప్పుడూ అందుబాటులో ఉన్నవారు పార్సారథి గారు. అప్పుడే అన్ని కళాశాలల్లో ఎన్ఎస్ఎస్ యూనిట్ల ద్వారా ఈ వినియోగదారుల పరిరక్షణ అన్నది ఒక సబ్జెక్టుగానే అంశంగా పెట్టించి మేము అక్కడ ఫీల్డ్ లెవెల్లో పనిచేస్తున్న కార్యకర్తలం మమ్మల్ని పంపించేవారు, చట్టం గురించి చెప్పేవారు. అందుకే కరీంనగర్ జిల్లా నుంచి జిల్లా ఫోరంలో దాఖలైన కేసుల సంఖ్య ఎక్కువ. మీ శిష్యులందరూ మోటివేట్ చేసి కేసులు దాఖలు చేయించారు. అలాంటి వ్యక్తి, మంచి వ్యక్తిత్వం ఉన్న మంచి మనిషి శ్రీ పార్సారథి గారు. If youth are involved for any awareness programs, there will be a successful, there is a lot of success in that program. So because of this reason, our Commissioner sir is very much interested to start consumer clubs. In consumer clubs, I think there are 4 principles. One is awareness, second is knowledge, the third one is Protection Act, and fourth one is compensation. Sir has detailed about all these. So with these few words, I assure you, sir, on behalf of the state license cell, definitely we will take up this issue very seriously and make the more awareness among the people about Consumer Act 1986. Important aspect of creating awareness among the public about the consumer issues. I understand that between the consumer and the producer, there are many middlemen. As the number of the channels, consumer to producer, if there is a direct contact between the producer and consumer, I think we get the good quality of product. But if there are more and more number of intermediaries in between, there is a possibility of diluting and escalating the cost, and all those things are there. I am not really having command on the subject, but as a common man, as a citizen, what all I have to know is my rights. What are my rights to fight if at all I have deprived of my due for which I have paid. So I am just like you to know from the learned people here, how is that we should get prepared, how is that we can motivate our NSS volunteers so that they can transmit or so that they can convey the same kind of message to the common man who is hardly knows anything about the Consumer Act. So at least the information about the Consumer Act has to go to the grassroots level, and that is possible only through the NSS activists or NSS volunteers. Anyway, andarki marosari namaskaralu teliyestu. I feel I am talking to the commanders. You know, if I feel that your NSS volunteers are soldiers, then you are all commanders. You are involved in the process of inculcating civic and social responsibility in the student community. Your volunteers are soldiers. They are supposed to identify the needs of the community, whether it is villages or towns or cities, and also problems of the community. Then they are also supposed to involve community in solving those problems or catering to those felt needs. So this is the framework of NSS. I felt that consumer awareness is also
fitting into the same framework. Our education system has basically made all our students, present day students, filling their minds with only textbooks, demonstrations, and examination-oriented learning, examination-oriented, education. Basically, we are snubbing all the creativity in the students, and we are also limiting their curiosity. If you analyze the entire education system, present day thinking is the students' minds should not be filled with only information or textbooks. It is not a well-filled mind, but it should be well-formed mind. That means with their own creativity, they should be able to interact with the situation, observe the circumstances in a very, very responsible manner, so that they can contribute to the society. On the one hand, they can develop into a fully grown individuals. The ultimate objective of education is to prepare a student to face his or her life. So the ultimate objective of education is not for degree, is not for employment. The ultimate objective is to make them full-formed citizens. Now the reason why we have gathered here, ultimately the root is Consumer Protection Act. Consumer Protection Act is only a weapon. Our objective of entire exercise is to bring awareness in the consumers. Everybody is a consumer. So if you visualize the entire scenario of this act and awareness and education protection, you should not limit your thinking only to the small things. You should grow beyond this and motivate our student to think beyond these small things. Consumer movement is going on very well in certain countries like Germany, Australia, and UK. These are 3-4 countries where consumer movement is very, very popular in those countries. Okay, thank you very much. రేపు జాతీయ వినోదాల దినోత్సవం జరగబోతుంది. ఒకరోజు ముందుగా మీ అందరికీ శుభాకాంక్షలు తెలియపరుస్తున్నాను. ఇప్పటిదాకా కమిషనర్ గారు ఒక ఇంట్రడక్షన్ ఇచ్చారు మీకు. అంటే రోజు ఎన్నో రకరకాల వస్తువులు కొంటూ ఉంటాం, రకరకాల వ్యక్తులు సంస్థల యొక్క సేవలు మనం పొందుతూ ఉంటాం. మనం కొనే వస్తువుల్లో రకరకాల మోసాలు జరుగుతుంటాయి. అదేవిధంగా మనం పొందే సేవల్లో రకరకాల మోసాలు జరుగుతుంటాయి. ఇప్పుడు మనకు ఆయిల్లో చూసుకుంటే ఎడిబుల్ ఆయిల్లో ఈ పామాయిల్ కలుపుతున్నారు, ఆముదం కలుపుతున్నారు. టీ పొడిలో చూసుకుంటే కూడా చెక్కపొడి కలుపుతున్నారు, రంపపొడి కలుపుతున్నారు. అలా చూసుకుంటే మైదాలు కలుపుతున్నారు. ప్రతి దాంట్లో కూడా కల్తీలు జరుగుతున్నాయి. వీటి వల్ల చాలా రోగాలు వస్తున్నాయి. కంటి జబ్బులు రావచ్చు, గుండె జబ్బులు రావచ్చు, కీళ్ళ జబ్బులు రావచ్చు. పిల్లలు తినే చాక్లెట్స్ కానీ పిప్పర్మెంట్స్ కానీ చీప్ అని చెప్పేసి చిన్న చిన్న బజార్లో కానీ స్ట్రీట్స్లో కానీ గ్రామాల్లో కానీ ఆ ఎర్రగా ఉండే పిప్పర్మెంట్స్ అమ్ముతుంటారు. అవి ప్రొహిబిటెడ్ కలర్స్ ఉంటాయి. అది చాలా ఆరోగ్యానికి హజార్డస్ అయినా కానీ అమ్ముతూ ఉంటారు. ఈ మోసాల వల్ల మనం చాలా నష్టపోతున్నాం. చాలా సందర్భాల్లో ఆర్థికంగా నష్టం కాకుండా చాలా సందర్భాల్లో ఏంటంటే తీవ్రమైన మానసిక వేదన జరుగుతుంది. ఇంకొన్ని సందర్భాలు మన ప్రాణాలే పోతుంటాయి. మీ దగ్గర కొంతమంది విద్యార్థులు ఉంటారు, గ్రామీణ ప్రాంతాలు ఉంటారు. వాళ్ళకి కనుక మీరు కొంత ఎడ్యుకేట్ చేయగలిగి కొన్ని ప్రోగ్రాం లోపల వాళ్ళని ఇన్వాల్వ్ చేయగలిగితే చెప్పలేము. ఒక 100 మందిలో ఒక అద్భుతమైన ఒక వ్యక్తి, ఒక వ్యవస్థను శాసించేవాడు, ఒక వ్యవస్థను ఊపి పడేయగవాడు దొరుకుతాడేమని ఒక కనుచూపులో ఎక్కడో మినుకు అనే ఆశ ఉంటుంది. ఎందుకు అంటే యు ఆర్ ద బెస్ట్ పీపుల్ టు టీచ్ యువర్ స్టూడెంట్స్. ఈరోజు 6 గాలం కష్టపడి, ఎగ్జాంపుల్ చెప్తున్నాను, 6 గాలం కష్టపడి ఎండనక వానకనక చలి అనక వర్షమనక తిరిగి కష్టపడి మన అందరికీ అన్నం పెడుతున్న రైతు తనకు గిట్టుబాటు దొరకక, పంటలు సరిగా పండక
ఒకవైపు కల్తీ విత్తనాలు, ఎరువులు దొరకక ఆత్మహత్య చేసుకునే పరిస్థితి దౌర్భాగ్యంగా ఈ దాపురించింది. ఇలాంటప్పుడు కొంచెం గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో కూడా మనం ఈ కన్జ్యూమర్ యాక్టివిజంని కొంత డెవలప్ చేయగలిగితే ఒక అద్భుతమైన బంగారు తెలంగాణ సాధిస్తామేమో, అందులో మనవంతు కొంత పాత్ర ఉంటుందేమో అనే ఆ కాంటెక్స్లో నేను ముందుకెళ్తున్నాను. సర్వీసు సెక్టార్లో పనిచేసే ప్రతి ఒక్క వ్యక్తి ఆ సర్వీసెస్ ప్రజలకు సక్రమంగా అందుతున్నాయా లేదా, అల్టిమేట్గా ప్రతి మనిషి వినియోగదారుడు. ఈ ప్రపంచంలో వస్తువుల్ని కానీ సేవల్ని కానీ వనరులు కానీ వినియోగించుకునే ప్రతి ఒక్క వ్యక్తి, ప్రతి ఒక్క ప్రాణి వినియోగదారుడే. అంటే ప్రపంచంలో వినియోగదారుడు కానటువంటి ప్రాణి ఉండదు. ప్రతి ఒక్కరికి అవసరాలు ఉంటాయి. అవి జంతువులైనా మనుషులైనా అందరికీ అవసరాలు ఉన్నాయి. ఆ అవసరాలు తెచ్చుకునేటువంటి ప్రాణులందరూ వినియోగదారులే అన్నప్పుడు వినియోగదారులు కానివాడు ఎవరు లేరు. కాబట్టి ప్రపంచంలో ఉండే ప్రతి ప్రాణికి సంబంధించినటువంటి ఉద్యమమే వినియోగదారుల ఉద్యమం. ఈ వినియోగదారుల ఉద్యమం వల్ల మన జీవితంలో కష్టించి సంపాదించుకున్న డబ్బుని వస్తువుల కోసమో సేవల కోసమో మనం ఖర్చు పెట్టినప్పుడు, అవి సక్రమంగా దొరకనప్పుడు, అక్రమ అనుచిత వ్యాపారాలు జరుగుతున్నప్పుడు, సేవల్లో లోపాలు జరుగుతున్నప్పుడు ప్రశ్నించి మన హక్కును మనం కాపాడుకునేటట్టుగా చేసేదే వినియోగదారుల ఉద్యమం. మనకు ముఖ్యంగా కొన్ని రకాలైనటువంటి సెక్షన్స్ ఉన్నాయి. అంటే కొన్ని చట్టాల ప్రకారంగా మనం దీన్ని ఈ మిస్లీడింగ్ అడ్వర్టైజ్మెంట్ తప్పించుకోవచ్చు. మొట్టమొదటి యాక్ట్ ఏమిటంటే మనకు కన్జ్యూమర్ ప్రొటెక్షన్ యాక్ట్ ఏదైతే ఉందో ఇది మొట్టమొదటి మనం చెప్పుకోవాల్సిన యాక్ట్. ఇప్పటిదాకా గౌరీశంకర్ గారు మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసి ఉంటారు. ఈ కన్జ్యూమర్ ప్రొటెక్షన్ యాక్ట్ ద్వారా ఎవరైనా దీంట్లో కేసు వేసుకున్నట్టయితే వాళ్ళకి ఎక్కడైనా మోసపోతే, మీరు ఏదైనా ఒక అడ్వర్టైజ్మెంట్ చూసి మోసపోయినట్టయితే ఈ 50% డిస్కౌంట్ పెట్టడం తప్పే, ఈ ప్రైజ్ అమౌంట్ పెట్టడం తప్పే, లాటరీలు పెట్టడం తప్పే, ఇవన్నీ కూడా చట్ట ప్రకారం నేరాలు. So the students, మన consumers కి it is taken for granted that with every original product there is a duplicate product available in the market. Because ఒక స్టూడెంట్ కి గనక మనం అవేర్నెస్ క్రియేట్ చేసినట్టయితే in turn in their locality, in their household, in their relatives, they will be able to spread this message, how to be aware of these duplicate products. So on this occasion I because they have given me very short time, I do respect the time given. All these NSS officers who are representing different colleges, please take up this activity very seriously. You conduct one awareness program in your colleges when you go back, and maybe you can enroll few students. You can identify, మీరు కండక్ట్ చేసే ఆ వర్క్షాప్ నుంచి ఐడెంటిఫై చేసుకోండి who are very proactive students. వాళ్ళతోటి ప్రతి క్లాస్లో ఒక 10 నిమిషాలు పావుగంట మాట్లాడించండి. జస్ట్ ఇట్ కుడ్ బి సింప్లీ లైక్ రికగ్నైజింగ్ యువర్ ISI మార్క్ ఆర్ హౌ టు ఐడెంటిఫై డూప్లికేట్ థింగ్స్. వాటితో స్టార్ట్ చేస్తూ ఇన్ కేస్ ఇఫ్ యు ఆర్ చీటెడ్, వాట్ ఈస్ ద లా దట్ ఈస్ అవైలబుల్, హౌ వీ కెన్ లాంచ్ ఎ కంప్లైంట్ అన్నది ఆ స్టెప్ వైజ్ ప్రొసీజర్ గనక మనం గనక ఇఫ్ యూ కెన్ టేక్ అప్ దిస్ యాజ్ ఎ స్మాల్ లిటిల్ యాక్టివిటీ, and I'm sure you will be able to do great many things in your colleges. Okay, with these few words, I thank the organizers for taking up such a useful workshop and all the participants for having participated enthusiastically. Thank you.